ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ میں کارچوپی کا کام کرتا ہوں۔ یہ آپ کو کب سے یہ معاملہ پیش ہوا؟ یہ میرے بچپنا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کوئی بھی حال دل میں ہو صدا تو اب رو کیوں رہے؟ خوشی کیا سو ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر۔ میں جب سے اٹیک پڑا میرے کو، میں فارغ رہتا ہوں۔ اچھا، اٹیک ہوا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کے پہلے میں الیکٹریشین آدمی۔ اچھا، آپ الیکٹریشین کرتے ہیں۔ باقی بچے کیا کرتے ہیں؟ باقی بچے یہ گارمنٹس میں، اچھا، گارمنٹس میں کام کرتے سارے بیٹے ساتھ ہی رہتے ہیں آپ کے؟ ہیں۔ نہیں، بڑا والا جو ہے وہ الگ رہتا ہے۔ اچھا، شادی ہو گئی؟ اس کی شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی بچے میرے ساتھ ہیں۔ باقی ماشاءاللہ سے 9 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ 9 بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک ان کے نصیب بھی اچھے کرے اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کر دے۔ سمجھے نا؟ تو آپ جو ہے وہ ان کی آپ نے کچھ پڑھائی وغیرہ بھی کی؟ نہیں، تعلیم میں حاصل نہیں کر سکا۔ نہیں، یہ اسکول وغیرہ نہیں جا پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھا نا؟ سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ اسکول وغیرہ جو ہے نا جا نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ایسے جو ہے کوئی کوپریٹ کر کے اسکول لے آنا، اسکول سے لے آنا، یا ٹیوشن لے آنا، ٹیوشن سے لے آنا، سمجھا نا؟ ایسے نہیں ہو پا۔ آپ نماز کا ان کو ذہن کیسے ملا؟ نماز کا ذہن یہ میرے استاد نے کہا تھا کہ نماز پڑھا کر، جو آپ کو سکھاتے جی تھے؟ وہ سکھاتے تھے۔ اچھا، اور نماز سیکھی کہاں سے یہ پوچھا؟ نماز کہاں سیکھی آپ نے؟ یہ اپنے نماز مسجد میں مدنی چینل دیکھ کر سب سے اہم پہلا وضو جب ہوتا تھا میں نماز کے بارے میں فوکس کرتا تھا۔ اچھا، جی، نماز کے ابھی لاک ڈاؤن میں جو ہے امیر علیہ سنت نماز کا ترتیب بتا رہے تھے کہ رکوع کیسے ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے، میں بڑے غور سے دیکھا تھا۔ جو بدری مذاکرے میں ایک جی، سیگمنٹ ہوتا جی تھا، جی، وہ پہ ہوتا ہے۔ دلوں کی راحت۔ دلوں کی راحت سلسلے میں امیر اہل سنت باقاعدہ نماز کا ایک پریکٹیکل روزانہ کچھ نہ کچھ کرواتے تھے۔ ہمارے سرفراز بھائی نے اس سے بھی مدنی پھول لیے۔ ناظرین، وہ کیا تھا؟ آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ کئی بار ایسا ہوا ہے جب ہم سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کہاں اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے اور کس کو کہاں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مدنی چینل ہے، یہ دیکھیں گھر بیٹھے کیا کچھ سکھا رہا تھا، تو کچھ اس کے مناظر بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ آپ کے لیے تحفہ لائے ہمارے احسان بھائی، کتنا پیارا تحفہ لائے۔ احسان بھائی دیں بھائی، ماشاءاللہ احسان بھائی، یہ ماشاءاللہ آپ کے پورے گھر کے لیے، آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ لیں گے تو انشاءاللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ جو آپ ذہنی آزمائش میں تبرکات دیکھتے تھے نا، ماشاءاللہ صحیح صاحب بتائیں اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں مدینہ شریف کا قالین مبارک کا پیس ہے، سبحان اللہ، 13 مبارک پانیوں کا مجموعہ ہے، سبحان اور اللہ، مدینہ شریف کی عطر ہے، مدینہ شریف کی مدینہ شریف تصویر کا ہے۔ عطر، مدینہ کی سبحان تصویر، اللہ۔ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ، مدینے جا کر مدینے کا عطر اور تصویر بھی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ تو نعت شریف وغیرہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ناز شریف تو مجھے یاد ہے، مگر زیادہ تر فوکس میں کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی۔ چلے پھر ایک دو شعر سنائیں نا، طرز میں ذرا سنائیں انشاءاللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा हुजूर ये बताएं कि इनके पैरों का थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो? अच्छा, इनके पैरों का भी इलाज मुमकिन नहीं है, अब क्या कहते हैं डॉक्टर्स? अब मैंने कोशिश नहीं की। अच्छा, यानी या तो नॉर्मली फिर इसकी जगह लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे जूते वगैरह पहनते हैं जिसके जरिए वो अपने पैरों पे चल सकते हैं? जी। अच्छा चलिए। ये देखो ना, ये नस जो है ना, ये नस इसका खींचा हुआ है। अच्छा, बहरहाल क्योंकि दुनिया भर में ये सिलसिला देखा जाता है, 22-23 साल उम्र है हमारे भाई की, सरफराज की, अगर कोई ऐसे डॉक्टर साहब या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जिसके जरिए हमारा ये बेटा, हमारा ये भाई अपने पैरों पे चल सके और आप इसमें इन्हें कोई हेल्प आउट कर सकें, तो आप हमसे रब्ता करें, तो अल्लाह करे कि ये अपने पैरों पे चलें, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन माशाल्लाह कई पैरों पे चलने वालों से ज्यादा मजबूत और इरादों के मजबूत हैं, हिम्मत वाले माशाल्लाह। अब तो दाढ़ी वाले भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें दे। और आप मुरीद अमीर अहले सुन्नत से ही माशाल्लाह, आप भी उनसे ही माशाल्लाह। तो आपको दावत इस्लामी कैसे मिली? आप कैसे दावत इस्लामी में आए? ये तो बताया कि उस्ताद साहब ने इनको नमाज का कहा, फिर मस्जिद में दर्स, आप कैसे दावत इस्लामी मैं टीवी देख मदनी चैनल के जरिए? अच्छा, मदनी चैनल से पहले दावत इस्लामी के माहौल में नहीं थे आप? ये दावत इस्लामी के बारे में नहीं पता था? नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता था। अच्छा, यानी मदनी चैनल के जरिए आप माशाल्लाह माहौल से वाबस्ता। और उसके अलावा बांग्लादेश से भी हमारा राब्ता है। अच्छा, आप बंगला वाले हैं? मैं बिहारी। अच्छा, तो इसके खालू आए अंकल फैजान मदीना में, ठीक है, वो 1 महीना का काफले में, हाँ वहाँ से बांग्लादेश से वो 1 महीना का काफले में रह के गया। उसके बाद फिर इसका खराजात भाई आया। हाँ, वो भी एक महीना। मैं भी गया हूँ बांग्लादेश में इस्लामी के। तो मैं आपके दावत इस्लामी गेट तक का मैं गया हूँ, अंदर नहीं गया। फैजान मदीना के अंदर नहीं गया। अरे मैं दरवाजे तक। आप एक वादा कर रहे हैं, आएंगे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से नहीं, इंशाल्लाह मुलाकातें शुरू हो जाएंगी तो मुलाकात भी हो जाएगी। आप देखे ना अब्दुल भाई, क्या बताओ आपको, ये मेरी ख्वाहिश थी, तो आप देखे घर पे आके हमसे मिल लिए यार, मुझसे मिल लिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी। जो दिल में तमन्ना होती है, हाँ, सच्ची तमन्ना हो तो पूरी हो जाती है। ये भी बात आपको बता दो, अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, मायूस नहीं हूँ माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल आपको अल्लाह और अता फरमाए। मदीने भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के दिए से देखे 12-14 साल से मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी चीज का मोहताज माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे काम कर रहे हैं ना माशाअल्लाह। महीने का 2,500-3 हजार रुपए का दवा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ठीक है, इन्हीं बच्चे लोग जो है कर लेते हैं, खाने पीने का एहतियात करते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और खुश रखे। और बच्चियां लोग जरा सा छींक खांसी आ जाए माशाअल्लाह, तो बच्चे लोग बच्चियां तो वैसे ही प्यार करने वाली होती हैं, बच्चियां तो माँ बाप के लिए खिदमत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छा। और अल्लाह ने बच्चियां दी हैं तो नसीब भी उनके वही अच्छे फरमाएगा, सारे इंतजाम भी वही फरमाएगा। आप लोगों की दुआ होनी इंशाल्लाह, हम दुआ भी करेंगे, दुआ होनी चाहिए। तो देखें आप मदनी चैनल का कमाल देखें, ये भी सीखने को मिला कि मदनी चैनल के जरिए कितने लोग दावत इस्लामी से वाबस्ता हुए, नमाजी बने, और खास तौर पे वो लोग जो कहीं सीखने जा नहीं सकते, उनको किस तरह घर बैठे मदनी चैनल क्या कुछ सिखा रहा है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जो मदनी चैनल को सपोर्ट करते हैं, मदनी चैनल को डोनेशन देते हैं, और उन मुबल्लिगीन को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो मदनी चैनल पर परफॉर्म करने आते हैं, मदनी चैनल पर बयानात और सिलसिले करते हैं, कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना तो एक नई एनर्जी मिलती है कि नहीं यार, हम जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं ये जाया नहीं हो रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमा ले तो कौन सी चीज कहाँ जाकर। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हमदर्दी सिलसिला खुद, क्योंकि अभी जो ईद में टेलीकास्ट हुआ तो जिस तरह का फीडबैक आया, मुझे खुद, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि हमने इस सिलसिले से बहुत कुछ सीखा, मायूसी दूर हुई, डिप्रेशन से अब बचेंगे और हम भी जिंदगी में कुछ करेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारा ये सरफराज जो है वो कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण, मोटिवेशन का सबब बनेगा। और ये भी हमारा एक मकसद है, घबराइए नहीं, परेशान ना हो, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, ये खुदकुशी की तरफ और सुसाइड की तरफ सोचें भी ना, ये हराम मौत है। मुझे कल भी किसी का मैसेज आया हुआ था कि मैं बस अब सुसाइड की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये ना करें। अच्छा, हम समझते हैं कि अब जान ले लूंगा अपनी तो मुसीबतें कम हो जाएंगी, ये कयामत तक की मुसीबत गले ले लेंगे आप। देखिए, याद रखिएगा, अगर किसी वजह से आप परेशान हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप कर्जे में हैं या आपकी जॉब चली गई है या बीमारी में हैं, ये सारी चीजें सब्र करने पर आपके दर्जात की बुलंदी का सबब बनेंगी। यहाँ कमी रह भी गई तो जन्नत में खूब नेमतें आपकी मुंतजिर हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हराम मौत की तरफ जो लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो जन्नत की अबदी नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं। मैं क्या आपको हदीस पाक सुनाता हूँ।
حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کا ایک مقام، ایک مرتبہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بندے کو وہاں تک پہنچانا ہے، مگر وہ نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اور عبادتوں کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو کیا معلوم یہ آپ کے اوپر جو پرابلم آئی ہوئی، یہ آپ کے درجے بڑھانے کے لیے آئی ہے، آپ کو اس مقام تک پہنچانے آئی ہے، اور آپ شکوے، شکایات، واویلا کر کے اور معاذ اللہ خودکشی کی طرف جا کر آپ تو سارا چانس ہی ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، ان لوگوں سے سبق لیں۔ یعنی ہم اس گھر میں آئے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اطمینان کتنا ہے۔ خود انہوں نے کہا کئی سالوں سے میں بے روزگار ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے کما کے لا دیتے ہیں، ہمارا گھر چل جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ 12، 13، 14 ہزار میں کیا گھر چلتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اطمینان ایسا ہے کہ یہ لاکھوں پتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، بیسیکلی سکون جو ہے نا وہ پیسوں کا نام نہیں ہے، سکون دل کے غنا کا نام ہے۔ آپ جتنا ہے اس پر خوش رہیے۔ پچھلے دنوں ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے سلسلے میں کہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خوشی کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ جناب اتنے پیسے ملیں گے نا تب میں بہت خوش ہو جاؤں گا، یہ والی گاڑی خریدوں گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ اب جب تک وہ ملتا نہیں ہم خوش نہیں ہوتے۔ تو بڑی پیاری انہوں نے بات کہی کہ جو ملے گا تو میں خوش ہوں گا، اس کی بجائے جو ہے اس پر خوش ہونا شروع کر دینا کہ میرے پاس بچے ہیں، الحمدللہ بوسوں کے پاس نہیں ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، یا اللہ تیری مہربانی، میں بہت اچھے طریقے سے سوتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے، کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہے اگر اس پر خوش ہونا سیکھ جائیں تو آپ روز خوش ہیں، اور آپ نے جو چیزیں نہیں ہیں اور جو چاہیے اس پر خوشی کا مدار رکھا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہی جب ہے وہ ملے گا تو خوشی ہوگی، اور وہ نہیں ملتا تو آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر زندگی تھوڑی سی خوشی میں گزارنی ہے نا، ریلیکس میں گزارنی ہے، پھر جو ہے اس پر خوش رہیں، موج میں رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور قرآنی وعدہ ہے نا رب کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو الحمدللہ شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی ہر چیز کو بڑھاتے چلے جائیں۔ شکر یوں بھی ادا کرتے ہیں کہ یہ پیروں کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، جاتے ہیں مسجد میں؟ جی بالکل۔ ارے واہ ماشاءاللہ۔ تو کب کون سی نماز میں جاتے ہیں مسجد میں؟ 4 وقت کا۔ اچھا، کہاں پر؟ اپنی بیت النور مسجد۔ اچھا، تو کون سی 4 وقت میں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ناظرین چلیں، یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ سرفراز بھائی اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کو کیسے جاتے ہیں، وہاں جا کر وضو کیسے کرتے ہیں، وہاں جا کر نماز کیسے پڑھتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے سرفراز بھائی کس طرح مسجد تک گئے، وضو کیا، نماز ادا کی۔ یہ کتنے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے؟ مجھے بتائیں نا، نماز کے لیے بھی بہانہ، یہ بھی کہہ سکتے تھے پیر ہی نہیں ہے تو اب یار کیا نماز پڑھوں، سر میں درد ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، نماز جماعت تو دور کی بات نماز چھوڑ دیتے ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے لوگ مسجد میں نہیں جاتے۔ اور میں صحیح بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، مسجد نہیں جاتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو بلایا نہیں جاتا، یہ اللہ کا گھر ہے جناب۔ ہم آج سرفراز بھائی کے گھر پہ آئے، ان کے والد صاحب کے گھر پہ آئے، ان کی اجازت سے آئے، ان کی بغیر اجازت تو نہیں آ سکتے نا۔ تو اللہ کے گھر میں کیسے کوئی بغیر اجازت جا سکتا ہے؟ شرم کرے وہ شخص جو مسجد پورا ہفتہ نہیں جاتا، تمہیں بلایا نہیں جاتا، تم رو کے اللہ سے کہو کہ مالک معاف کر دے، مجھے اپنا مہمان بنا۔ یہ بچہ روز 4 بار جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد پورا ہفتہ نہیں جاتے، بدقسمت تو وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ خدا را یہ نہ کریں۔ آج سرفراز کی اس عادت سے اللہ کرے کہ میرے بھائی میری بہنیں جو نماز سے دور ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگے اور آج سے نماز کی پابندی کرے۔ کسی بھی حال میں ایٹ اینی کاسٹ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج نیت کر لیں انشاءاللہ، جو یہاں بھی موجود ہیں ہمارے کیمرہ مین بھائی وغیرہ جتنے بھی ہیں، کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نماز پوری پابندی سے پڑھیں گے۔ دوران گفتگو سرفراز بھائی کے استاد صاحب آ گئے ہیں،
اب یہ किस चीज के उस्ताद हैं ये भी इन्हीं से पूछते हैं, ये खुद क्या करते हैं ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम नाम है। तो कलीम भाई, सरफराज भाई क्या करते हैं आपके पास? मेरे पास सीखते थे पहले कढ़ाई का काम। अच्छा, कढ़ाई का काम। बहुत अर्सा तक का सिलसिला चला, उसके बाद में बंद कर दिया, तो ये कहीं और काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ये आपके पास सीखने आते थे तो आपको क्या शौक था भाई? आपके पास तो सेहतमंद बच्चे भी आते होंगे, तो आपने एक इस तरह के बच्चे को क्यों सिखाया? इसके पीछे क्या वजह थी? इस पे दिल लगी था, लगाव होता ना इंसान में। हाँ। तो इसका भांजा था मेरे ख्याल। हाँ। वो कांधे पे जो कांधे पे लाता, कांधे पे लेकर। हाँ, तो वो कांधे पे लाना भी आपको अच्छा लगा कि कांधे पे उठा के लाता है तो उसको सिखाओ, तो आप सिखाते थे, डांटते भी थे इसको? कभी कदार हो जाता ना, गलती में इनकी कोई काम खराब हो गया। अच्छा, लेकिन कैसा बच्चा है ये? अच्छा बच्चा है ना, माशाल्लाह। आप क्या मैसेज देंगे हमारे नाजरीन को कि जो बेचारे हाथ पैर नहीं होते या किसी वजह से कुछ बीमार हो जाते हैं तो हिम्मत हार रहे थे, मांगने चले जाते हैं? सरफराज तो हम सबके सामने एक मिसाल है ना कि मांगने का अपने हाथ से रोजगार कमा रहा है। रोजगार कमा, बेशक। इनको देख के इंसान ये है कि सबक हासिल करे कि ये अपना काम करता है माशाल्लाह, 4 टाइम 5 टाइम जो भी इसको टाइम मिलता है ये मस्जिद में नजर आता है माशाल्लाह। तो काम के दौरान बोलते थे यार राजू नमाज पढ़ा कर। हाँ, ये बता रहे हैं कि वो जो उस्ताद साहब ने कहा था, पता है ये आपके लिए सवाब जारी है। नहीं, इंशाअल्लाह ये जो नमाजें पढ़ रहा है ना, इंशाअल्लाह। ये मुझे इसने कहा, मैंने कहा आपको नमाज का पाबंद किसने बनाया? कहा मेरे उस्ताद साहब ने बनाया। तो ये आपके लिए भी सदका जारी है कि आपने एक बच्चे को कहा। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपके कहने पर ये नमाजी बने और आज इनको देखकर मदरी चैनल पर अल्लाह ने चाह सैकड़ों हजारों नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, और ये सबका सवाब आपको मिलेगा। और नाजरीन, यहाँ ये भी बात सीखने को मिली कि हमें नेकी की दावत देते रहनी चाहिए। मुझे कई ऐसे उस्ताद सुन रहे होंगे, कई ऐसे बॉसेस सुन रहे होंगे कि आपके ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। हम बाज़-औक़ात खुद नमाज पढ़ लेते हैं, अपने मुलाजिम को नहीं कहते। आप अपने मुलाजिम को कहें, मुलाजिम सेठ की बात मानता है, उस शागिर्द उस्ताद की बात मानता है, एक जुमला किसी की तकदीर बदल दे, और ये कितनी बड़ी नेकी है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो फरमाते मुझे रोजाना 25 नमाजों का सवाब मिलता है। तो लोगों ने कहा 25 कैसे, हम तो 5 पढ़ते हैं। तो कहा 5 मैं अपनी पढ़ता हूँ, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, उनका सवाब भी मुझे मिलता है। तो ये वो फैक्ट्री ओनर्स हैं, आप एहतमाम करें अपनी फैक्ट्री के अंदर, नमाज का वक्फा दें कि सब नमाज पढ़े, मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह ये मदीना मदीना हो जाएगा। कलीम साहब ये बताइएगा कि आपने इनको नमाज की दावत दी, तो ये जज्बा आपको कैसे मिला कि नमाज का कहना चाहिए? नमाज के कहने के मुझे कोई बंदा मिला था प्रिंसिपल, उसने बोला बेटा नमाज पढ़ा करो। जब मैं नहीं पढ़ता था, बोला नमाज के कबूलियत का किसी को पता नहीं है। हमारा मस्जिद में दाखिल होते तो अल्लाह मुफ्तही अब्वाब रहमत का, अल्लाह मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। तो बोले कि मस्जिद में हाजिरी फरिश्ता लगाते जब तुम जाते हो। तो जब दुनिया में बच्चों का अगर स्कूल में हाजिरी होता है तो स्कूल वाला पास कर देते हैं। तो अल्लाह का घर में तुम्हारा हाजिरी हुआ तो तुम भी पास हो। उस दिन से मुझे क्या बात, नमाज शुरू के तो इन लोगों को भी बोलते, फिर आप इनको भी कहते हैं। मदनी चैनल देखने का मौका मिला? हाँ देखते हैं इंशाल्लाह। वो ख्वाब की ताबीर देखते हैं, भाई आए हुए हैं। अच्छा, ख्वाब की ताबीर भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अब आपसे तोहफा चाहिए उस्ताद साहब। आपके शागिर्द ने तो दे दिया मुझे, और आपसे भी चाहिए, और वो तोहफा ये है कि आपने दाढ़ी तो रखी हुई है, पूरी एक मुट्ठी कर, आका की सुन्नत आज के बाद नहीं कटेगी, पक्की हो गई। चलो ये हुई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो माशाअल्लाह, आज पूरी एक मुट्ठी, ठीक है। अब तक जो कटवाई है वो तौबा भी। तो शागिर्द सरफराज भाई ने भी रख ली, तो अब आपकी पूरी हो गई इंशाल्लाह। ये हुई ना बात, बैठे। अब आप इंशाल्लाह ये भी तरगीब दीजिएगा अपने जो है वो शागिर्दों को, सीखने वालों को, कि नमाज भी पढ़ो और चेहरे पे दाढ़ी भी। इंशाल्लाह नेकी की दावत की उस्ताद बन जाएंगे। ये तो मुझे वाकई मुबल्लिग लगते हैं। इनको तो भाई तंजीमी जिम्मेदारी दें, जिसने नमाजी बनाने का एक काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, एक और बताएं सरफराज, उस्ताद साहब आए हुए हैं, आपको सबसे पहले बैसाखी का तोहफा किसने दिया? उस्ताद ने दिया। अच्छा जी, कैसे दिया? वो जब मैं लेट सवेर होता था ना, हाँ, तो फिर वो उस्ताद बोलते थे इतना देर क्यों हुआ, मैं इंतजार कर रहा था। अब वो भांजा जब तक उठाने वाला नहीं आएगा तो कैसे तो जाएंगे? मैं कभी कभी वो लेट हो जाता था, मैं देर ऐसे, यानी दोनों का सिस्टम चलता था। तो उस्ताद ने फिर कान पेंटर को मेरे पूछे तुम बैसाखी में चल लोगे? हमने कहा कभी तो मैं चला नहीं हूँ। तो वो कान पेंटर को बुला के वो VIP किस्म का बनाकर वो मुझे दिया। उसमें मैं तकरीबन 2-3 महीना उसमें तकलीफ हुई, फिर उसके बाद में सेट हो गया। अच्छा, अभी भी तकलीफ है कि रास्ता थोड़ा 19-20 हो जाता तो फिर मुश्किल हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है, गिर भी जाते हैं कभी। ये कि ऐसा नहीं कि चोट वोट समझ जाता हूँ, गिरते गिरते समझ आता। आप देखिए, एक दफा मैं मस्जिद जा रहा था ना, ऐसा लगा कि मैं गिरते गिरते तरफ मुझे बस पकड़ लिया। इस बच्चे के बारे में ये देखें कि इसने गिरने की बात की तो वो भी मुस्कुरा के की, क्या बात है।
اللہ کیا بات ہے, اللہ خوش رکھے. اچھا پھر وہ بیساکھی جو وہ لکڑی کی تھی, جی پیسے لیے تھے استاد صاحب؟ نہیں استاد نے پیسے بھی نہیں لیے. نہیں. کیا بات ہے, آپ نے تو کتنی نیکیاں کمائی ہیں, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ قبول کر لے, اللہ آپ کی نیکیوں قبول کرے. اچھا پھر اس کے بعد یہ والی بیساکھی کیسے؟ یہ مجھے کوئی گفٹ دیا تھا, مجھے بلایا, بولنے کے بعد کہاں پر؟ یہ گلی میں رہتے روڈ. اچھا مسجد میں دیکھا انہوں نے آپ کو؟ ہاں مسجد میں ہم جاتے ہیں, بہت سے لوگ ملتے ہیں, دعا سلام, کوئی مجھ سے نہیں ملتا میں خود ہی جا کے دعا سلام کرتا ہوں, یہ میری عادت ہے. جو بھی ملتا روڈ پہ میں خود ہی سلام کر کے مسافہ کرتا ہوں. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. یہ کہاں سے سیکھا بھائی؟ یہ امیر اہل سنت سے سیکھا. ماشاء اللہ. جو انسان دوسرے انسان سے مسافہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے, تو اس نیت سے میں مسافہ کریں اور درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھتا ہے مسافہ کرتے وقت, دونوں کے جدا ہونے سے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. آگے بڑھ کے مسافہ کرتے ہیں. جی ہاں میں آگے. اچھا تو پھر کیا ہوا, اس نے دیکھا بیساکھی؟ پھر وہ مجھے بلایا گھر میں, اللہ خیر کرے کس سے بلایا, تو پھر وہ مجھے یہ 0 میٹر تھا, پھر وہ کھول کے مجھے نیا دیا, بولا یہ گفٹ. میں نے بولا کوئی پیسے وغیرہ بتا, بولا نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ یہ تقریباً ابھی یہ لیے ہوئے میرے 7-8 سال ہو گیا. تو اس کی بھی سائز آتی ہوگی نا؟ جی اس نے آپ کی سائز کی دی آپ نے؟ جی ہاں, کیا یہ سائز چھوٹی بڑی نیچے. اچھا ہو جاتی ہے ہاں اس میں وہ. اب ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین بہت کچھ سچی بات ہے, ہم بھی سیکھ کر جا رہے ہیں, ہم بھی بہت موٹیویشن لے کے جا رہے ہیں, اور کچھ باتیں کہتے ہیں نا بندہ کسی موقع پہ جا کے اسپیچ لیس ہو جاتا ہے, ورڈ جس کے الفاظ ورڈ نہیں بچتے. تو واقعی ان لوگوں نے, اس خاندان نے بہت کچھ, اور یہ مجھے تو سچی بات ہے ایک تیسرا کردار جو کلیم بھائی کا ملا, یہ وہ بے لوس لوگ ہیں. دیکھیں ایک پتہ کیا ہوتا ہے, ہم مدد کر کے چاہتے ہیں ذرا پتہ چلے لوگوں کو, نام ہو, اعلان ہو, مسجد میں اعلان کرانا ہے, اخبار میں تصویر لگانی ہے, اب تو فیس بک سب کے پاس ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال دینا. یہ کون لوگ ہیں ذرا بتائیں نا. وہ کاندھے پہ اٹھا کے جانے والا ابھی تک تو آیا بھی نہیں ہے, مگر آپ سوچیں کہ یہ وہ نیکی ہے. یعنی یہ نیکیاں کسی کو بتانے کے لیے نہیں کی گئی ہوں گی, یہ نیکیاں کسی کو جتانے کے لیے نہیں کی گئی. اب یہ کلیم صاحب جو ہیں نمازی بھی بنا رہے ہیں, کلیم صاحب ان کو جاب بھی دے رہے ہیں, ان کو ماشاءاللہ بیساکھی بنا کے دے رہے ہیں. یہ وہ نیکیاں ہیں. ناظرین میں آخری باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں ذہن میں, مگر میں آخری بات کر کے سلسلے کو اس طرح وائنڈ اپ کرتے ہیں, یہاں سے اجازت لیتے ہیں. یہ میرے لیے بھی ہے, اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یہاں بھی موجود ہیں, ایک سوال کر کے جا رہا ہوں, اور اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ ذرا غور کیجئے گا. ہم نے جو کیا دنیا کو بتایا, کمال یہ ہے کہ ایسی نیکیاں کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, بس پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا جو اجر ملنا ہے. اللہ ان سب کو خوش رکھے, اس پورے خاندان کو سلامت رکھے, اور اللہ کرے ہمارے سرفراز بھائی کے ذریعے بہت سارے لوگ نمازی بنے, ہمت میں آ جائیں. اور اب انشاءاللہ سرفراز بھائی کی اگلی بار جب داڑھی والا سرفراز دیکھیں گے تو داڑھی شریف بھی رکھیں گے. استاد صاحب بھی پوری کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں آئیے دعا بھی کر رہے ہیں. تو لگے تو ان کے والد صاحب ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, جی تو دم بھی فرما دیں انشاءاللہ, اور ہم تمام اسلامی بھائیوں کو قادری تاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. اور بھی کافی سارے اسلام میں موجود ہیں بچے لوگوں کے لیے, جی بچوں کے لیے بالکل دعا کریں انشاءاللہ. جو اسلام میں مرید ہونا چاہیں غوث پاک کا, امیر اہل سنت کے ذریعے, تو جس طرح میں کہتا جاؤں اس کو دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ, آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو, صدا شکر خدا, دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بالخصوص جن بھائی کے گھر ہم آئے ہیں ان کے گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے حاجی صاحب کو شفا دے, صحت عطا فرما. اے اللہ ان کی بچیوں کے نصیب اچھے کر دے. اے اللہ گھر میں جو مشکلیں پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما. سرفراز کو مزید ہمت, طاقت, اور اے اللہ
हिम्मत नसीब फरमा। आमीन। ए रब्बे करीम, जिस तरह ये नमाज के पाबंद हैं, हम सबको, जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, सबको 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दे। आमीन। ए रब्बे करीम, हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। आमीन। जब तेरी तरफ से आजमाइश आए हमें सब्र करने वाला बना, जब तू नेमतें अता फरमाए हमें शुक्र अदा करने वाला बना। अपने शाकिरीन, साबिरीन, साजिदीन बंदों में हम सबको शामिल फरमा ले। आमीन। ईमान पर, दावत इस्लामी पर और अमीर अहले सुन्नत की गुलामी पर हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, सीधा दीजिएगा, मैं आ जाता हूं। नहीं मैं आया बैठे आप बैठ। चल लेगा बाबू को। अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। अल्लाह खुश रखे आपको। माशाअल्लाह। ये कौन है? ये अबू बकर आपका नवासा। अबू बकर अच्छा, अतारी है। आपका नवासा ना? जी हाँ, ठीक है, ऐसे भी दम करते थोड़ा। हाँ। चलिए, हमें इजाजत दे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला था हमदर्दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट लिया। दरमियान में रुकन शुरा की विदाउट टेलीफोन अचानक आमद हुई और रुकन शुरा की आमद पर हमारे सरफराज भाई के वालिद साहब के जो जज्बात थे वो भी आपने देखे। इससे कहते हैं दिल जोई करना, और जिससे दुनिया दूर भागे उससे हमदर्दी करना। हमदर्दी करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं और दिल जोई करने के भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। हमारे रुकन शुरा ने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला और हमदर्दी की, दिल जोई की। यकीनन सरफराज भाई, अभी क्या कैफियत है आपकी? बहुत ही खुश हूँ। माशाल्लाह से मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। जो इंसान सोच से भी मेरी हट की हो, यानी कि सोच से भी ज्यादा मेरी कुछ हुई उनसे मिलने के वालिद बाद। साहब को माइक दें। मेरे सोच में भी नहीं था कि अब्दुल हबीब भाई का मैं जियारत इस तरीके से करूँगा। माशाल्लाह। टीवी में तो मैं देखा करता था, मगर एक रियल देखना वो इंसान के यानी ज़हनो गुमान में नहीं होता ना ये बात कि मेरे साथ अचानक ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आप क्या बताएं? आप अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपको लग रहा है कि कोई ख्वाब था या हकीकत थी, क्या महसूस हो रहा है? बस अल्लाह ताला से जो मैंने चाहा मांगा, अल्लाह ने आज मेरी बात मेरी पूरी कर दी। माशाल्लाह। हाँ। अचानक वो आ गए। अच्छा, वही हम बात कर रहे थे और अचानक वो आ गए। इसलिए मैंने बच्चों से पूछा भी है, किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ आ रहे। मैंने उनका नाम लेके कहा है, इमरान अत्तारी का, हबीब भाई का मैंने नाम लेके कहा कि अच्छा। भाई निगर सूरत नहीं आ रहे हैं, कहने लगे बस आ जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। यही सवाल थी। ये तो निगरानी शुरा करम फरमा दे तो ठीक है क्या ही ना, बात है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत करम फरमा दे तो क्या बात है, अमीर अहले सुन्नत करम फरमा दे क्या क्या बात है। बात है। बस ये देखिए कि ये होता है दिल जोई का अंदाज। बेशक कि आपको अंदाजा होगा कि अब्दुल हबीब भाई कितने मसरूफ हैं, सही लेकिन हमने आपके यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाया, उन्होंने इजाजत वक्त दे दिया सही और फिर सरप्राइज के तौर पर सरफराज के घर पर सरप्राइज के तौर पर सरफराज के घर सही बात पर है। रुकन शुरा की आमद हुई और माशाल्लाह बेशक। इनकी दिल की कलियां खिली। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह लोगों की दिल जोइयां करना, हमदर्दी करना नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अगले एपिसोड में आपके साथ हाजिर होंगे, एक नई फैमिली को लेके, एक नए किरदार को लेके, सिलसिला हमदर्दी में। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर